مسائل الجاہلیہ سے ہم لوگ ایک مسئلہ سنتے ہیں، کئی مسائل ہم لوگ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ زیادتهم فی العبادت علی ما شرعہ اللہ ونقصہم منہ۔ جاہلیت کے لوگ، جاہلیت بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جو لوگ جاہلیت میں تھے، اندھیرے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جہالت کے اندھیرے کو دور کر دیا۔ جہالت کے اندھیرے کو دور کر دیا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی قرآن، یہ ایک نور ہے، روشنی ہے، ایک روشنی ہے نبوی اور الہی تعلیم کی وجہ سے اندھیرے جو جہالت کے تھے وہ ختم کر دیے۔ لیکن آج بھی بہت ساری جہالت کی باتیں کسی آدمی کے اندر ہے، کسی جگہوں پر ہے۔ پوری دنیا مکمل طریقے سے جہالت میں نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں، بہت سارے ملکوں، بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے خاندانوں پر جہالت ابھی بھی ہے۔ تو ان کو سیکھ کر کے، جان کر کے ہم کو باہر نکلنا، ہم کو اس اندھیرے سے باہر نکل کے اس روشنی کی طرف جانا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ تو ان میں سے ایک یہ تھی جہالت کی باتوں میں سے کہ عبادت میں زیادہ کرتے تھے، عبادت میں زیادتی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا کہا عبادت کرنے کے لیے اس سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ جو اللہ نے شریعت ان کو مشروع کیا عبادت کا طریقہ وغیرہ، اس سے آگے بڑھ جاتے تھے، زیادہ کر دیتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کم ہی کر دیتے، یا تو زیادہ کر دیتے یا تو کم ہی کر دیتے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، بیچ والی نہیں، نہ زیادہ کرنا ہے اور نہ ہی کم، زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزیادۃ فی العبادہ کفعلہم یوم عاشوراء ونقصہم منہا کترک الوقوف بعرفات۔ کہتے ہیں کہ عبادت میں زیادہ کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم، 10 محرم کے دن وہ لوگ بہت سارے کام کرتے تھے۔ ابھی اس کی تفصیل آ رہی ہے، بہت بہترین سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو 10 محرم کو جاہلیت میں پڑے ہوئے لوگ بہت عجیب عجیب قسم کے کام کرتے تھے۔ حالانکہ شریعت کی طرف سے ایک کام تھا روزہ رکھنا، روزہ رکھنا ایک کام تھا، لیکن اس سے آگے بڑھتے گئے بہت کچھ کرنے لگے۔ تو وہ لوگ جو اللہ نے مشروع کیا تھا روزہ رکھنا، اس سے آگے بڑھ گئے، اور جو چیز نہیں کہا تھا وہ بھی کرنے لگے۔ بلکہ یوم عاشوراء کو عید بنا دیا، یوم عاشوراء کو عید بنا لیے۔ یہود اور نصارہ عید بنائے کہ نہیں بنائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے، دیکھا کہ وہ لوگ خوشی منا رہے ہیں وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اور کمی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عرفہ میں جو حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، وہاں عرفہ میں ٹھہرنا چھوڑ دیے، عرفہ میں ٹھہرنا چھوڑ دیے، مزدلفہ میں ٹھہرنے لگے۔ عرفہ میں جس وقت جانا تھا اس وقت نہیں جانے لگے اور مزدلفہ میں ٹھہرنے لگے۔ تو عرفہ میں ٹھہرنا یہ حج کے ارکان میں سے بہت بڑا اہم رکن ہے، لیکن اس کو جاہلیت کے لوگوں نے، مشرکوں نے چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کام چلا رہا تھا، لیکن اس میں کمی کر دی، اس میں کمی کر دی۔ یہی دو باتیں بنیاد ہے۔ ہم لوگ وضاحت سنتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے جو اہم ذکر بات کیے ہیں، ان میں سے کچھ اہم نقطے کو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبادت میں زیادتی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی یہ تھی، جیسے کہ عاشوراء کے روز کرتے تھے۔ عاشوراء یعنی محرم جو اللہ کا مہینہ ہے، محرم اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کی 10ویں تاریخ جس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں، اس روز ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرعون اور اس کی قوم سمندر میں ڈوبی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تھا، سلامتی کے ساتھ نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو مدد کیا، باطل کے اوپر غلبہ کیا، حق رسوا۔
فرعون کو ڈبا کر، فرعون کی قوم کو ڈبا کر موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے کر کے اللہ نے حق کی مدد کیا اور حق کو غالب کیا، اور اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے لیے۔ اور یہی روزہ مسلمانوں میں مشروع ہو گیا، مسلمانوں میں شریعت بن گیا یہی روزہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کیے، یہودیوں کو دیکھا کہ اس روز روزہ رکھ رہے ہیں، تو ان کو سوال کیا لماذا یصومونہ، وہ لوگ اس روز کا، اس دن کا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچایا، تو فرعون کو، اس کی قوم کو ہلاک کر دیا تھا، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی، یہودیوں نے کہا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، ہم حقدار ہیں۔ اسی وجہ سے جب یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارے روزے اور یہودیوں کے روزے میں فرق اتنا ہوگا کہ ہم 10ویں تاریخ 10 محرم کو روزہ رکھیں گے اور 9 کو بھی روزہ رکھیں گے، 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ 10 کے پہلے روز یا تو اس کے بعد والے روز، یعنی یا تو 9 روزہ رکھیے اور 10، یا تو 10 اور 11۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے، 10 اور 11 والی روایت ضعیف ہے، 11 والی روایت ضعیف ہے۔ صحیح روایت یہی کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے۔ تو کیوں؟ یہودیوں کے مخالفت ہونے کی وجہ سے وہ عمل بھی ہو جائے اور یہودیوں کی طرح نہ ہو، اسی وجہ سے 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ تو کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن یہ شریعت تھا کہ صرف روزہ رکھا جائے، لیکن اہل جاہلیت نے کیا کیا، اور روزے پر اور بڑھا دی، روزے سے زیادہ اور کر دیے۔ کیسے؟ کہتے ہیں فَالْيَهُودُ يَجْعَلُونَهُ يَوْمَ عِيدٍ، یہودیوں نے اس کو عید کا دن بنا لیا، یہودیوں نے اس کو عید کا دن بنا لیا، اور کیا کرنے لگے یُزَيِّنُونَ فِيهِ بُيُوتَهُمْ، اس 10ویں محرم کو اپنے گھروں کو سجانا شروع کر، سجانا، گھر کو سجانا شروع کر دیے۔ وَيُزَيِّنُونَ فِيهِ أَوْلَادَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، اور اس دن اپنی اولاد کو سجانا شروع کیے اور اپنی عورتوں کو سجانا شروع کیے، کپڑے زیور وغیرہ پہنانا شروع کیے، عید کا دن منانے کی وجہ سے۔ کیونکہ اکثر عید میں گھر صاف کرتے ہیں، بیوی بچوں کو اچھا پہناتے ہیں، تو ان لوگوں کو صرف یہ تھا کہ روزہ رکھتے، لیکن اس سے اور بڑھا کر کے عید منا دی، اور گھر کو سجانا شروع کی، اپنی اولاد اور عورتوں کو سجانا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں کہ فَهُمْ زَادُوا فِيهِ عَلَى الْمَشْرُوعِ، جو مشروع چیز تھی، شریعت والی چیز تھی، اس سے اور زیادہ کر دیے، اور کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا دین، یہ جاہلیت کا دین ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے شریعت بنایا اس سے زیادہ کی۔ اللہ اکبر، یہ چیز دیکھیے، اور اس امت محمدیہ پر غور کیجیے، آپ کو بہت سارے ایسے کام ملیں گے کہ اصل میں بنیاد بھی نہیں ہے، اس کو عید بنا لیا گیا۔ جیسے عید میلاد النبی، عید میلاد النبی اصل میں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، لیکن عید کہتے ہیں اور پھر میلاد النبی کہتے ہیں کہ نہیں۔ اس کو اتنا بڑھاتے اس نے کیا شروع کیا، شیعوں نے شروع کیا، اور بڑھاتے آج کل کیا کر رہے ہیں، بڑا کیک کاٹ، اور کیا بولنے لگے، اور گھر کو، مسجد کو، قبرستان کو، ہر جگہ سجانا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو عبادت میں اگر آگے بڑھانا جاہلیت کا دین ہے، اور جس کی کوئی بنیاد بھی نہ ہو اس کو ایک دین بنا دینا کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے۔ یہ بہت بڑی بدعت ہے، یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ اسی طرح شیعوں نے عید غدیر خم بنایا، عید غدیر خم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کیا تھا غدیر خم میں، تو وہ لوگ ایک دن ہی بنا دیا، عید غدیر خم۔ اس دن وہ بہت خوشیاں مناتے ہیں، اس طرح سے الگ الگ بنا دی، الگ الگ۔ آپ دیکھیں گے ہر غلط فرقوں کے پاس ایک ایسا دن ہوگا جو اصل میں شریعت میں نہیں ہے، لیکن اس کو دین بنا لیے، کوئی چلا، کوئی چھٹی، تو کوئی اور کیا بنا لے۔
کوئی اور کیا کیا بنا لیتے ہیں. تبلیغ ایک عبادت تھی لیکن اس سے زیادتی کی کہ نہیں کی تبلیغ جماعت نے. اس کو 40 دن فکس کیے, 1 سال فکس کیے, 4 مہینہ فکس کیے. یہ سب کیا ہے؟ عبادت کا جو طریقہ تھا اس میں اور زیادتی کی. تو یہ ایک اصول ہے, آپ تولتے جائیے. یہ سب جاہلیت کے دین, یہ سب جاہلیت کے دین ہیں. اور کہتے ہیں رافضیوں نے سیم یعنی شیعوں نے سیم اسی طرح کی سیکھا. جیسے یہودیوں نے یوم عاشورہ 10 محرم کو خوشی منائے نا, عید کا دن منائے. رافضیوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ رافضی یعنی شیعہ نے زادوا فی ھذا الیوم, اس دن زیادتی کیا. کیا زیادتی کیا؟ اس 10 محرم کو وہ لوگ یوم الحزن مناتے, غم کا دن, غم کا دن. اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت حسن حسین جو شہید ہوئے تو جس جگہ پر کربلا, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن, اسی وجہ سے 10 محرم کو اس سے جوڑ دیتے ہیں. حالانکہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے اور شریعت کیا تھا, روزہ رکھنا. لیکن یہودیوں نے کیا کیا, عید بنا دیا. اور شیعوں نے کیا کیا, غم کا دن بنا دیا, غم کا دن بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا تھا کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھیں گے, اس سے پہلے ایک دن بھی روزہ رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت کی. تو اس بات کو شیعوں نے غم کا دن بنا لیا. اور آج دیکھیے 10 محرم میں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں, کیا کیا تماشے ہوتے ہیں. یہ سب کے سب جاہلیت ہے, یاد رکھنا, یہ سب کے سب جاہلیت ہے. اور ان کو دیکھا دیکھیے بہت سارے اہل سنت والجماعت جھنڈا پارٹی جس کو کہتے ہیں, تو ان کو دیکھ دیکھ کر کے 10 محرم کو وہ بھی رونا دھونا شروع کر دیے, وہ بھی رونا دھونا شروع کر دیے اور تعزیہ بنا کر کے شہروں میں گھومنا شروع کر. یہ سب جاہلیت سے یہود اور نصارہ کا یہ سب دین ہے جو اسلام بالکل نہیں, اسلام بالکل نہیں. اور یہ تو زیادتی کی بات ہے, یہ زیادتی کی بات ہے. کم کرنے کی بات کیا ہے, عبادت کا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا اس سے کم بھی کرنا یہ بھی جاہلیت, یہ بھی جاہلیت ہے. کہتے ہیں اما نقصهم فی العبادہ من العبادہ, عبادت کا کم کرنا ان کو یہ تھا کہ کما حصل منهم فی الحج, یہ بات وہ لوگ حج میں کرتے تھے. کانوا فی الجاہلیہ یحجون البیت, جاہلیت میں زمانہ جاہلیت میں لوگ بیت اللہ کا حج کرتے تھے. لأنہ من بقایا دین ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ یہ جو حج وغیرہ تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے باقی حصہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باقی دین جو باقی رہ گیا تھا ان میں سے ایک حج بھی تھا. لیکن وہ لوگ اس حج میں کچھ کمیاں داخل کر دیے تھے. ان کمیوں میں سے ایک بات یہ تھی لیکن ادخلوا فی الحج تغییرات, کچھ تبدیلیاں اس کے اندر داخل کر دیے تھے, شرکیات داخل کر دیے تھے جو اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت میں نہیں لاگو کیا تھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے کو مشروع کیا. عرفہ کا دن کب ہوتا ہے, 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ کو سورج زوال سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں حاجی وقوف کرتے ہیں. حاجی وقوف کرتے کب, 9 ذی الحجہ. ذی الحجہ کے 9 تاریخ میں سورج کے زوال ہونے کے بعد سے سورج کے ڈوبنے تک میدان عرفات میں رہتے ہیں. یہ حج کا بہت بڑا رکن ہے, بلکہ سب سے بڑا رکن ہے, سب سے بڑا رکن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج عرفہ, عرفہ حج, اصل میں عرفہ کا دن ٹھہرنا ہی حج. بولی اتنا بڑا یہ کام ہے. تو لیکن یہاں کیا کرنا ہے, مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے. سورج تو ڈوب گیا, یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. مزدلفہ میں پہنچنا ہے. مزدلفہ میں پہنچ کر کے مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت قصر کے ساتھ, قصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھنا ہے. یعنی 1 اذان اور 2 اقامت سے, 1 اذان اور 2 اقامت سے اس طریقے سے پڑھنا ہے, پڑھی جائے گی. اور مزدلفہ میں رات گزارنا, مزدلفہ میں
رات گزارنا ہے، فجر کی نماز غمس میں یعنی اندھیرے میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ذکر کرتے رہنا ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے، طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے مینا کے میدان میں جانا، مینا کے میدان میں جانا ہے۔ یہ ایک شریعت ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے کیا کیا، اصل میں جو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیے اور ڈائریکٹ مزدلفہ میں ٹھہرنے لگے، اور مزدلفہ سے ہی مینا میں چلے جانے لگے۔ تو ان لوگوں نے عرفات کو بدل دیا، عرفات کے ٹھہراؤ کو بدل دیا، کمی کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، حج اصل میں عرفہ میں ٹھہرنا ہی، اس چیز کو وہ لوگ نکال دیے، کمی کر دی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا۔ دونوں باتیں اللہ نے ذکر کیا۔ اب سورہ بقرہ کھولی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 9 اور 190 پر آیت پڑھیے، اور 190 پر 9 پڑھیے، 198 اور 199 پڑھیے، دونوں آیت پڑھیے تو آپ کو پورا اس کا خلاصہ معلوم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. హజ్ యాత్ర సందర్భంగా మీరు గనక మీ ప్రభువు అనుగ్రహాన్ని అన్వేషిస్తే అందులో తప్పేమీ లేదు. మీరు అరాఫత్ నుండి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు మషారే హరాం మషారే హరాం యహా ముజ్దలిఫా को कहा गया है, याद है। వద్ద దైవనామాన్ని స్మరించండి. ఆయన సూచించిన విధంగానే ఆయన నామస్మరణ చేయండి. ఇంతకు మునుపైతే మీరు దారి తప్పి ఉన్నారు. इससे पहले तुम लोग भूल गए थे। यही भूलना क्या है, इन लोगों ने निकाल दिया था, तो अल्लाह ताला ने फिर से उसको याद दिलाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, अरफा में ठहरो, उसके बाद मुजदलिफा जाओ और अल्लाह का जिक्र करो। मैंने उसकी तफसील कब कितनी तारीख को कहाँ जाना है, कितना देर ठहरना है, इससे पहले बताया है। ये आयत का वो खुलासा है। 199 తర్వాత మీరు ప్రజలందరూ మరలే చోటు నుంచే మరలండి. క్షమాపణకై అల్లాహ్ను వేడుకుంటూ ఉండండి. నిస్సందేహముగా అల్లాహ్ క్షమించేవాడు కనికరించేవాడును. ये हो गया ना, अल्लाह ताला ने अरफा का जिक्र किया, उसके बाद मशर हराम यानी मुजदलिफा। मशर हराम मुजदलिफा को क्यों कहा, और अच्छा ये मुशरिकीन मक्का ने अरफा को क्यों निकाला, ये बात समझ। मुजदलिफा में क्यों ठहर गए, असल में बात ये कि मुजदलिफा हरम के हद में, इसी वजह से इसको मशरे हराम कहा गया। हरम के अंदर है और अरफा हरम के बाहर, हरम के बाहर है। वो लोग कहते थे हम बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, हम हरम से बाहर नहीं जाए। बात में आ रही, वो मुशरिकीन क्या कहते थे, हम लोग अल्लाह के दीन पर जमे हुए हैं, हम इस इबादत को हरम के बाहर नहीं करेंगे। देखिए वो ये मसला था उनका, इसी वजह से कहते थे कि अरफा हरम से बाहर है, हम वहां नहीं जाए। तो इसी वजह से वो मुजदलिफा ही में ठहर करके वापस चले आते थे। शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह कहते हैं यानी अरफा में अल्लाह ताला ने ठहरने को कहा था, लेकिन मुशरिकीन ने इसको निकाल दिया। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में सुम्मा अफीदू में हैसु अफादन नास में, कि जहां से लोग लौटते हैं वहां से तुम लोग भी लौटो, यहाँ मुशरिकीन का इसमें रद्द कर दिए, क्योंकि वो लोग मुजदलिफा में ठहरते थे। तो ये बात है। तो इस तरह नक्स और कमी कर दिया, नक्स और उन लोगों ने कमी कर दिया। ये जाहिलियत का दिन, ये जाहिलियत का दिन है। अब इसका नतीजा शेख सालेह अल फौजान निकाल रहे हैं, कहते हैं ये जाहिलियत का दिन है। कदालिका इसी तरह से, मन ज़ादा फी दीनिल्लाह, फी दीन, जो आदमी दीन में ज्यादा करे, फ़इन्नहु अला दीन अहलिल जाहिलिया, तो वो आदमी जाहिलियत के दीन पर है। कहते हैं फल बिदअ वल खुराफात कुल्लुहा मिन दीनिल जाहिल, बिदअत खुराफात ये सब के सब जाहिलियत के दिन। बिदअत दीन में ज्यादती है, दीन में ज्यादती है। बिदअत जो भी बिदअतें, जो भी बिदअतें हैं सब दीन में ज्यादती है। तो ये सब के सब जाहिलियत के दीन है, क्योंकि हमारा दीन सही दीन ये है जितना अल्लाह ने बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उससे आगे नहीं करना है और उसको में कम भी नहीं करना है। हाँ, अगर हमारे अंदर की कोताही हुई ये अलग बात है, लेकिन उससे निकालना नहीं कि ये दीन ही नहीं है, और या तो इससे ज्यादा तरीका बनाना, ये सब नहीं। आजकल बहुत सारे अजीब अजीब फितने मच गए दीन के नाम, दीन के नाम।
आप सोचिए रमजान में ताक रात गुजरा कि नहीं गुजरा, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या था, उसको देखिए। और आज ताक रातों में क्या हो रहा है वो देखिए। क्या ये ज्यादती नहीं है? यहूदियों ने रोजा रखने के लिए कहा गया था, रोजा के साथ साथ ईद मनानी है, तो वो जाहिलियत का दिन कहा गया, जाहिलियत का दिन कहा गया कि नहीं कहा गया, ईद मनानी है। और यहाँ एक चीज रात आई और उस पर आप जो चीज शरीयत में है ही नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था, हमसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तकवा परहेजगार कोई हो सकता है? आपको ये रात मिली और क्या की, साहबा ने क्या किया, उससे हम ज्यादा परहेजगार है क्या? उससे ज्यादा मुत्तकी हो गए, उससे ज्यादा नेकी कमाने वाले हैं। लेकिन क्या किए लोगों ने, बकरे तो मुर्गे तो ये वो उसी को दिन समझ, कहीं कुछ नहीं करेगा, मस्जिद में बैठेगा नहीं, इधर उधर घूम रहा है, पुलाव पका दिया, बिरयानी पका लिया, खा लिया, हो गया। रोडों में घूमना और मस्जिदों में कुमकुमे लगाना और पूरी रात भर बयान करना, ये सब जायज थे, ये सब जायज थे, फर्जी इबादत थे, फर्जी इबादत थे। इस तरह से बहुत सारी चीजें में ज्यादती आ गई और फितने में पड़ गए अच्छे अच्छे लोग, और इतना आदत बन गए, इतना आदत उसको बना लिए कि अब समझ में आने लगा कि इसको छोड़ देंगे तो सुन्नत छूट रही, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ये समझ में आने लगता है कि ये सुन्नत छूट रही है। यही तो फितना है, फितना इसी तरह होता है, बिदातें इसी तरह होती हैं। जब बिदात आती है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे तो मिटाने वाले को कहेंगे बहुत बड़ा फितीन आदमी है भाई, ये कितना फैला है, लोगों को तोड़ रहा है, ये लोगों को बर्बाद कर देगा। यही असल बिदअत है। और इसी वजह से हमारे बहुत सारे उलमा ने कहा कि ऐसा जो मशरू है वो चीज मशरू है वो, लेकिन लोग आगे बढ़ते 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 बहुत कुछ कर दिया। हम लोग बरेली मस्जिदों में देखते हैं कि क्या क्या होता है, और ये चीज बहुत सारी और दूसरी मस्जिदों में, अहले हक की मस्जिदों में अब उनके असर से आने लगी है। अल्लाह ताला हमको इससे बचाए। तो ये सब खुराफात है, ये सब जाहिलियत के काम, ये एक मसला था। और कई मसाइल जाहिलियत के हैं, एक थोड़ा सा मसला है उसको पढ़ लें। कहते हैं कि जाहिलियत के मसाइल में से एक मसला यह है कि तर्कुहुम मा औजब अल्लाहु अलैहिम मिन बाबिल वरा, के जाहिलियत के लोग जो है अल्लाह ने जो चीज वाजिब किया है उसको छोड़ देते थे। क्यों? उसको समझते थे कि तकवा है ये, बस में आ रही है। अब देखिए कितनी अजीब बात है, जो चीज अल्लाह ने वाजिब किया है उसको छोड़ देते थे और ये समझते थे ये तकवा है, ये जुहूद है, ये वरा है। जुहूद, वरा और तकवे समझते थे। कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, तर्कुहुमुल वाजिब वरअन, कि परहेजगारी की वजह से वो लोग वाजिब चीज को भी छोड़ देते। अभी आपको समझ में आएगा कि दुनिया में ये बात है कि नहीं। आप लग रहा है आपको ताज्जुब कि ये परहेजगारी की वजह से कोई आदमी वाजिब चीज को छोड़ सकता है। बहुत सारे लोग, अभी आपको बताता हूँ, दिमाग में आता है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, मस्जिद में जाऊंगा तो रियाकारी होगी भाई, इसी वजह से मैं घर में नमाज पढ़ लेता। ये क्या है? बोलते ही नहीं बोलते बहुत सारे लोग, मस्जिद में जाएंगे तो रियाकारी हो जाएगी, इसी वजह से मैं घर में नमाज पढ़ लेता हूँ। यही तो बात है, ये जाहिलियत है। तब मस्जिद इतना खर्चा करके क्यों बनाएंगे? मस्जिद ऐसे बना दी गई, उसमें जमात होती है, उतना तकवा है, और साहबा किराम को उतना तकवा नहीं था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और तरीकों में से एक तरीका ये जमाअत के साथ नमाज पढ़ना। और कहते हैं, ये मुस्लिम की रिवायत में आपको मफहूम सुना रहा हूँ, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लोग जमात के पीछे रहते थे उनको मुनाफिक माना जाता था। अगर कोई बीमार हो जाता था तो बीमार आदमी कहता था कि मेरे दोनों साइड में खड़े हो जाओ, और वो कंधा अपना हाथ कंधों पर रख देता था और लटक लटक करके जाकर के जमात में शामिल होता था ताकि मुनाफिक की लिस्ट से बचे। ये साहबा का अमल था। और अगर आप कभी कोई कह रहा है मैं जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ रहा हूं ताकि मेरे अंदर रियाकारी आ जाएगी क्या, तो यही तो जहालत है, ये जहालत है। बहुत सारे लोग इस तरह मिलेंगे, आप बोलते भी, हमने सुना है, बोलते हैं। तो
जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, इसको क्या समझ रहा है? तकवी की वजह से छोड़ रहा है। तकवी की वजह, वो इतना मुत्तकी बनना चाहता है, रियाकारी से बचना चाहता है, रियाकारी से वो बचना चाहता है, उतना वो मुत्तकी है और वाजिब चीज ही को छोड़ दे रहा है। कैसा मुत्तकी है कि वाजिब चीज को छोड़ दे रहा है? तो ये जहालत है। कहते हैं शेख सालेह अल फौजान हफिजुल्लाह उसकी वजाहत कर रहे हैं, उसमें अहम चीजें हम लोग सुनते हैं। कहते हैं ये तकर्रबून इलल्लाह बितर्किल वाजिब। जाहिलियत के लोग क्या करते थे? वाजिब चीज को छोड़ करके अल्लाह से करीब होना चाहते थे। वाजिब चीज को छोड़कर अल्लाह के करीब होना चाहते थे। कैसे? मिसाल के तौर पर कहते हैं मिसलुल रुकू बि मुजदलफा। मिसाल के तौर पर अभी बात गुजरी, अरफा में ठहरना था, उसको छोड़ दिए, मुजदलफा में ठहरने लगे, मुजदलफा में ठहरने लगे। याद रखिए, वो लोग बड़े अल्लाह ताला से करीब होने के लिए वैसा करते थे। क्या समझ रहे हैं कि वो लोग गलती समझते थे इसको? ना, वो लोग गलती नहीं समझते थे, बल्कि कहते थे मुजदलफा ये हरम के अंदर है, तो हम इसी के अंदर रह करके बात करते। तो वो लोग तकलीफ की बुनियाद पर और वरा इसको समझते थे। तो कहते हैं बदल वकूफ बे अरफा, अरफा में जो ठहरना है इसको बदल करके मुजदलफा कर दिए। तो कहते हैं कि वो लोग समझते थे कि ये तकवा है, ये तकवा है, ये ज़अमून अन्नहु वर, वो समझते थे कि ये परहेजगारी है, तकवा है। तो कहते हैं लिअन्नहुम अहलुल हरम, क्योंकि वो लोग हरम वाले थे। ला यखरुजून इला अरफा, इसी वजह से वो अरफा को नहीं निकलते थे, क्योंकि हरम से बाहर अरफा है। ये बात है। लिअन्नहा मिन अल हिल, तो अरफा वो हिल में है, यानी हरम से बाहर है। फहुम यतरुकून अल हक्का तवर्रुअन, वो लोग हक बात को परहेजगारी और तकलीफ की बुनियाद पर छोड़ते थे, समझते थे कि ये तकवा है। तो कहते हैं हाज़ा मिन अमल जाहिलिया, ये जाहिलियत का अमल है, ये जाहिलियत का अमल है। कहते हैं नस्अलुल्लाह अल आफिया, हम अल्लाह ताला से इसकी बचाव मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमको इससे बचाए। कहते हैं अब शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह कहते हैं कज़ालिका मन तरकहुमुल हक़्क़ तबर्रुअन, उसी तरीके से उन लोगों ने हक को परहेजगारी की वजह से छोड़ दिया। कहते हैं कि अन्नहुम यतूफून बिल बैत औरात, मुशरिकीन लोग बैतुल्लाह का तवाफ नंगे कर देते। क्यों करते थे? क्या कहते थे? इस कपड़े में हम लोग बहुत गुनाह किए और गुनाह वाले कपड़े में अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, इसी वजह से नंगे हो जाते। कपड़ा खोल दो। देखिए, वो लोग अपने आप को बेहतर समझते थे और समझते हैं कि हम अल्लाह की इबादत परहेजगारी से करें, परहेजगारी, इतना परहेजगारी दिखाए, कपड़ा उतारे और इसको इबादत समझने लगे। तो ये बात है, यतरुकून सित्रल औरा, पर्दे वाली चीज को पर्दे में रखना छोड़ दिए। हालांकि यही हक था, यही हक था कि पर्दे के साथ करे। कहते हैं मिन बाबिल वरा, यही असल में तकवा था, बाबे वरा तकवे के बाब में से था। वो लोग कहते थे ला नतूफु बिसियाब इस्यानिल्लाह, हम अल्लाह की नफरमानी जिस कपड़े पर किए उस कपड़े पर हम तवाफ नहीं कर सकते। अब कहते हैं अभी क्या माहौल चल रहा है उसके हिसाब से कहते हैं कज़ालिका कुल्लु मन तरक शय्यन मिनल इबादा तबर्रुअन, उसी तरह से कोई भी आदमी किसी इबादत को छोड़ दे परहेजगारी और तकलीफ की बुनियाद पर, किसी इबादत को छोड़ दे परहेजगारी और तकलीफ की बुनियाद पर, तो ये भी जाहिलियत है, ये भी जाहिलियत है। कैसे? मिसाल दे रहे हैं शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह, कहते हैं कमल ला यतसद्दक, कोई आदमी सदका नहीं कर रहा है, कोई आदमी सदका नहीं कर रहा है। हालांकि है हर कोई आदमी कितनों गरीब है सदका कर सकता है। सदके के ये दर्जात अलग अलग है। मालदारों के लिए सदका माल से है और गरीब है तो कम से कम जिक्र और अज़कार से भी सदका का सवाब होता है। तो कहते हैं कि जो आदमी सदका ना करे, वला युसल्ली मअल जमाअति फिल मस्जिद, और जमात के साथ मस्जिद में नमाज ना पढ़े। क्यों? खशियत रिया व सुमा, रियाकारी के डर से और उसकी तारीफ हो उसके डर से अगर जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दे और सदका खैरात छोड़ दे, जैसे कमा समय ना बाज़िहिम, जैसे कि हम बाज लोगों से सुनते हैं, और ला यतलुबुल इल्मा, और लोग इल्म सीखना छोड़ दें। बहुत सारे लोग, एक आदमी को मैं कहते हुए सुना, भाई अगर हम इल्म सीखेंगे
तो वो काम जो सीखेंगे ना, जिस काम को, वो तो हम पर फर्ज हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, इसी वजह से मैं नहीं सीखता। अच्छा, ये कितना अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। वो कहा, मैं कहा कि आप थोड़ा थोड़ा सीखिए, तो कहा कि बात ये है कि अगर मैं सीखूंगा ना, जो सीखूंगा वो मैं मुझको जानकारी हो जाएगी, तो अब जरूरी हो जाएगा ना करना। नहीं जानकारी है तो कोई जरूरी नहीं अब नहीं। तो ये हालत होती है, इसी वजह से कहते हैं और ला यतलबुल इल्म, कोई इल्म नहीं हासिल कर रहा है, और गैर ज़ालिका, या इसके अलावा कोई भी चीज, मन तरकल इबादत खशियत रिया, जो इबादतों को छोड़ता है रियाकारी के डर से, ये भी जाहिलियत है, ये भी जाहिलियत है। तो ये सब अभी माहौल में बहुत है, थोड़ा नहीं, ये माहौल में बहुत है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे, असल ये तो जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात तो बहुत आम है, बहुत आम है। फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा और बोलेंगे क्यों नहीं भाई, मुझको थोड़ा रियाकारी का डर लगता है, रियाकारी का डर लगता है, जहां आना आना हो जाएगा तो फिर लोग देखेंगे तो समझेंगे बहुत बड़ा नेक आदमी। और वही आदमी क्या करेगा भाई, मैं आज तहज्जुद को उठा ना तो लोटा हाथ से गिर गया, क्या मतलब है, बताना चाहता है मैं तहज्जुद ही पढ़ता और फजर की नमाज छोड़ता है, बताना नहीं चाहता है लोटा गिर गया, वो लोटा की बात नहीं, ये बताना चाहता है कि मैं तहज्जुद रोजाना पढ़ता हूँ। इतना परहेजगार है कि जमात के साथ नमाज ही छोड़ दे। क्यों? वो समझता है कि रियाकारी ना हो जाए, और दूसरी तरफ रियाकारी को जाहिर करता है। ये खतरनाक जहालत है और शैतानी हथकंडे, इस सबसे बंदे को बचना जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही सही समझने की तौफीक दे, और हर किस्म के छोटे बड़े गुनाह, शिर्क, बिदात, खुराफात, रस्म रिवाज से अल्लाह ताला बचा करके खालिस प्योर दीन को सीखने, समझने, कबूल करने, उस पर चलने की तौफीक दे। और जहालत के जितने भी जाल हैं, मक्र फरेब है, अल्लाह ताला उनको समझने और उसे बचे रहने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारा बैठना उठना और इबादत करना उन सबको कबूल फरमाए, आमीन।